नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड जिले के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फ्लोरिकल्चर में इंडोर और आउटडोर खेती की विशेष प्रशिक्षण किसानों और खेत मजदूरों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। हमारे पूर्वजों ने ऑर्किड, जिप्सोफिला, जेरबेरा, गैलिडियोलस, गैलाडिया, हेलिकोर्निया जैसे फूलों के बारे में जानकारी दी थी, जो विदेशों में होते थे। लेकिन यहाँ इस सेंटर में विदेशी फूलों को कैसे उगाया जाए और पूरी मुआवजा करके अच्छा फसल उगाकर अच्छा मुनाफा प्राप्त किया जा सके, इस पर विस्तृत जानकारी दी जाती है। क्या आपने कभी ऐसा फूल या पौधा देखा है जो बिना मिट्टी के उगता है? ऑर्किड फूलों के पौधे हैं जो बिना मिट्टी के नारियल के छिलकों में उगते हैं। ये बाहर नहीं उगते बल्कि पॉली हाउस में उगाए जाते हैं, क्योंकि ये ठंडी जलवायु के पौधे होते हैं। संपूर्ण गुजरात में यह एकमात्र सेंटर है जहां गुजरात भर से किसान, खेत मजदूर, खेती के शौकीन और एग्रीकल्चर कॉलेज के विद्यार्थी यहां प्रशिक्षण लेने आते हैं। यहां खेती से संबंधित सभी फसलों की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बीज से लेकर पौधा लगाने और फसल निकलने तक की पूरी जानकारी यहां दी जाती है। ब्रिजेश पटेल, बागवानी निरीक्षक मास्टर ट्रेनर COI चनवाई ने बताया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लोरिकल्चर में ग्रीन हाउस में ऑर्किड, गुलाब, जिप्सोफिला, 70, जेरबेरा जैसे फूलों की खेती करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इस सेंटर में आम की फसलों में केसर, सोनपरी, हाफूस, नीलफांजो, रत्नागिरी, तोतापुरी, राजापुरी, आम्रपाली, सुंदरी, लंगड़ा, दशहरी जैसी आम की किस्में उगाई जाती है। साथ ही विदेशी आमों में टॉमी, अटकिन, माई, लिली, केंट आदि भी उगाए जाते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो बारिश का हाफूस आम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जापान में उगने वाला मियाजाकी हाफूस आम हाफूस से भी कई महंगा होता है। क्या आप जानते हैं कि मियाजाकी आम 1 किलो 35,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक बिकता है? यह वाकई में चौंकाने वाली बात है। दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। नमस्ते खेडूत मित्रों, हूँ छूं ब्रिजेश पटेल, बागायत निरीक्षक, सेंटर ऑफ एक्सलन्स फ्लोरिकल्चर एंड मैंगो चणवाई। बागायत विभागना आखा गुजरात राज्यમાં ફૂલોનું એકમાત્ર સેન્ટર એટલે ચણવાઈ સેન્ટર છે। આ સેન્ટર ખાતે ફૂલોના વિવિધ પાકોના નિદર્શન નમૂના આપણે તૈયાર કરવામાં આવેલા છે, જેમાં ગ્રીન હાઉસમાં ફૂલોની ખેતી કેવી રીતના કરી શકાય તથા ગ્રીન હાઉસ વગર પણ ખેડૂતો ફૂલોની ખેતી કેવી રીતના કરી શકે છે, એના જીવંત નમૂના નિદર્શન પ્લોટ તૈયાર કરી અને ખેડૂતોને તાલીમ આપવામાં આવે છે આ સેન્ટર ખાતે। આ ઉપરાંત ખેડૂતો જો કોઈ ફૂલોની ખેતી કરવા માંગતો હોય તો એને બિયારણ અને માર્કેટ અને કેવી રીતના ફૂલો ઉગાડી શકાય, કેવી રીતના પેકિંગ કરવામાં આવે એની પણ જાણકારી અને તાલીમ આપવામાં આવે છે। આ ઉપરાંત કૌશલ્યવર્ધન તાલીમ અંતર્ગત વિદ્યાર્થીઓને પણ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે, જે તાલીમ દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓને ફૂલોની ખેતી, ફૂલોનું ગોઠવણી, ફૂલોનું મૂલ્ય વૃદ્ધિ, કેવી રીતના કલમો બનાવવી, કેવી રીતના ગ્રીન હાઉસ મેનેજમેન્ટ કરવું, આ બધી પદ્ધતિઓ શીખવાડી અને જો એમને જોબ ના મળે તો પણ આ સ્કિલ ડેવલપ કરી અને એમાંથી રોજગારી ઉત્પન્ન કરી શકાય એ પ્રકારની તાલીમ આ સેન્ટર ખાતે આપવામાં આવે છે। તાલીમ માટે અહીંયા નિઃશુલ્ક તાલીમ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે, જેના માટે વિદ્યાર્થી અથવા તો ખેડૂતોએ કોઈપણ પ્રકારનો ખર્ચો કરવાનો રહેતો નથી। મિત્રો, આ સેન્ટર ખાતે કૌશલ્યવર્ધન તાલીમ અંતર્ગત વિદ્યાર્થીઓને સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ કરી જે વર્મી કમ્પોસ્ટ છે, ફૂલોની ગોઠવણી છે, કલમો કેવી રીતના બનાવે આ પ્રકારની તાલીમ આપી અને સ્વરોજગારલક્ષી માટે પ્રેરિત કરાય છે બિઝનેસ મોડલ દ્વારા। ત્યારબાદ આ બધા જે બાગાયતી ફાર્મો છે, ગ્રીન હાઉસ છે, એની અંદર કોઈ મજૂરને પણ તાલીમ લેવી હોય તો આપણે મજૂરોને પણ તાલીમ આપીએ કે જેના દ્વારા એ પરફેક્ટ સ્કિલ લેબર બની શકે અને બાગાયતી ગ્રીન હાઉસ છે અથવા તો જે ઓર્ચાર્ડ છે એની અંદર સારી રીતના પોતાની રોજગારી મેળવી શકે। ત્યાર પછી ખેડૂતોને પણ આપણે જે નિદર્શન છે, કોઈ ફાર્મિંગ કરવા માંગતો હોય તો પણ આપણે એમને 1 દિવસીય તાલીમ અંતર્ગત આ બધી ટ્રેનિંગો પૂરી પાડવામાં આવે છે। મારું નામ રાજુભાઈ રંગુભાઈ દળવી, હું આહવા ડાંગનો ખેડૂત છું। અમને બાગાયત શાખા દ્વારા આહવાથી ચણવાઈ સેન્ટર ખાતે લાવ્યા છે। અમને અહીંયા ફૂલ પાકો
કેવી રીતે લેવાય તેની માહિતી અને માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે. અહીંયા માટી વગરની ફૂલ પાકો પણ કરવામાં આવે છે. અહીંયા આ ઓર્કિડની ખેતી નારિયેળના છોલટામાં કરવામાં આવ્યા છે. એ આજ દિન સુધી અમે ક્યારેય જોયું નથી. આજે પહેલી વખત જોયું તો અમને એવો અનુભવ થયો કે આ ખેતી કરવા જેવી છે. અમે નેક્સ્ટ ટાઈમ આ પણ કરવા માટે તૈયાર છીએ ને ત્યાં જઈને આ ખેડૂતોને પણ અમે સમજણ પૂરું પાડશું અને કરવા માટે તૈયાર કરીશું. खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं.